بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اسی اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے بندے پر یہ قرآن اتارا اور اس میں کوئی کسر باقی نہ چھوڑی، بلکہ ہر طرح سے ٹھیک ٹھاک رکھا تاکہ اپنے پاس کی سخت سزا سے ہوشیار کر دے اور ایمان لانے اور نیک عمل کرنے والوں کو خوشخبریاں سنا دے کہ ان کے لیے بہترین بدلہ ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان لوگوں کو بھی ڈرا دے جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالی اولاد رکھتا ہے۔ در حقیقت نہ تو خود انہیں اس کا علم ہے نہ ان کے باپ دادوں کو۔ یہ تہمت بڑی بری ہے جو ان کے منہ سے نکل رہی ہے، وہ نرا جھوٹ بک رہے ہیں۔ پس اگر یہ لوگ اس بات پر ایمان نہ لائیں تو کیا آپ ان کے پیچھے اسی رنج میں اپنی جان ہلاک کر ڈالیں گے؟ روئے زمین پر جو کچھ ہے ہم نے اسے زمین کی رونق کا باعث بنایا ہے کہ ہم انہیں آزما لیں کہ ان میں سے کون نیک اعمال والا ہے۔ اس پر جو کچھ ہے ہم اسے ایک ہموار صاف میدان کر ڈالنے والے ہیں۔ کیا تو اپنے خیال میں غار اور کتبے والوں کو ہماری نشانیوں میں سے کوئی بہت عجیب نشانی سمجھ رہا ہے؟ ان چند جوانوں نے جب غار میں پناہ لی تو دعا کی کہ اے ہمارے پروردگار، ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما اور ہمارے کام میں ہمارے لیے راہیابی کو آسان کر دے۔ پس ہم نے ان کے کانوں پر گنتی کے کئی سال تک اسی غار میں پردے ڈال دیے۔ پھر ہم نے انہیں اٹھا کھڑا کیا کہ ہم یہ معلوم کر لیں کہ دونوں گروہ میں سے اس انتہائی مدت کو جو انہوں نے گزاری کس نے زیادہ یاد رکھی ہے۔ ہم ان کا صحیح واقعہ تیرے سامنے بیان فرما رہے ہیں۔ یہ چند نوجوان اپنے رب پر ایمان لائے تھے اور ہم نے ان کی ہدایت میں ترقی دی تھی۔ ہم نے ان کے دل مضبوط کر دیے تھے، جبکہ یہ اٹھ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ ہمارا پروردگار تو وہی ہے جو آسمان و زمین کا پروردگار ہے، ناممکن ہے کہ ہم اس کے سوا کسی اور معبود کو پکاریں۔ اگر ایسا کیا تو ہم نے نہایت ہی غلط بات کہی۔ یہ ہے ہماری قوم جس نے اس کے سوا اور معبود بنا رکھے ہیں، ان کی خدائی کی یہ کوئی صاف دلیل کیوں پیش نہیں کرتے؟ اللہ پر جھوٹ افطراح باندھنے والے سے زیادہ ظالم کون ہے؟ جبکہ تم ان سے اور اللہ کے سوا ان کے اور معبودوں سے کنارہ کش ہو گئے تو اب تم کسی غار میں جا بیٹھو، تمہارا رب تم پر اپنی رحمت پھیلا دے گا اور تمہارے لیے تمہارے کام میں سہولت مہیا کر دے گا۔ آپ دیکھیں گے کہ آفتاب بوقت طلوع ان کے غار سے دائیں جانب کو جھک جاتا ہے اور بوقت غروب ان کے بائیں جانب کترا جاتا ہے، اور وہ اس غار کی کشادہ جگہ میں ہیں۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ اللہ تعالی جس کی راہبری فرمائے وہ راہ راست پر ہے، اور جسے وہ گمراہ کر دے ناممکن ہے کہ آپ اس کا کوئی کارساز اور رہنما پا سکیں۔ آپ خیال کرتے کہ وہ بیدار ہیں، حالانکہ وہ سوئے ہوئے تھے۔ خود ہم ہی انہیں دائیں بائیں کروٹیں دلایا کرتے تھے۔ ان کا کتا بھی چوکھٹ پر اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے تھا۔ اگر آپ جھانک کر انہیں دیکھنا چاہتے تو ضرور الٹے پاؤں بھاگ کھڑے ہوتے اور ان کے روب سے آپ پر دہشت چھا جاتی۔ اسی طرح ہم نے انہیں جگا کر اٹھا دیا
کہ آپس میں پوچھ گچھ کر لیں۔ ایک کہنے والے نے کہا کہ کیوں بھائی، تم کتنی دیر ٹھہرے رہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ 1 دن یا 1 دن سے بھی کم۔ کہنے لگے کہ تمہارے ٹھہرنے کا بخوبی علم اللہ تعالی ہی کو ہے۔ اب تو تم اپنے میں سے کسی کو اپنی یہ چاندی دے کر شہر بھیجو، وہ خوب دیکھ بھال لے کہ شہر کا کون سا کھانا پاکیزہ تر ہے، پھر اسی میں سے تمہارے کھانے کے لیے لے آئے، اور وہ بہت احتیاط اور نرمی برتے اور کسی کو تمہاری خبر نہ ہونے دے۔ اگر یہ کافر تم پر غلبہ پالیں تو تمہیں سنگسار کر دیں گے، یا تمہیں پھر اپنے دین میں لوٹا لیں گے، اور پھر تم کبھی بھی کامیاب نہ ہو سکو گے۔ ہم نے اس طرح لوگوں کو ان کے حال سے آگاہ کر دیا کہ وہ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ بالکل سچا ہے اور قیامت میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ جبکہ وہ اپنے امر میں آپس میں اختلاف کر رہے تھے، کہنے لگے کہ ان کے غار پر ایک عمارت بنا لو، ان کا رب ہی ان کے حال کا زیادہ عالم ہے۔ جن لوگوں نے ان کے بارے میں غلبہ پایا وہ کہنے لگے کہ ہم تو ان کے آس پاس مسجد بنا لیں گے۔ کچھ لوگ تو کہیں گے کہ اصحاب کہف 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا، کچھ کہیں گے کہ 5 تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا۔ غیب کی باتوں میں اٹکل کے تیر چلاتے ہیں۔ کچھ کہیں گے کہ وہ 7 ہیں اور 8واں ان کا کتا ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ میرا پروردگار ان کی تعداد کو بخوبی جاننے والا ہے، انہیں بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں۔ پس آپ ان کے مقدمے میں صرف سرسری گفتگو کریں اور ان میں سے کسی سے ان کے بارے میں پوچھ گچھ بھی نہ کریں، اور ہرگز کسی کام پر یوں نہ کہنا کہ میں اسے کل کروں گا، مگر ساتھ ہی انشاءاللہ کہہ لینا، اور جب بھی بھولے اپنے پروردگار کی یاد کر لیا کرنا، اور کہتے رہنا کہ مجھے پوری امید ہے کہ میرا رب مجھے اس سے بھی زیادہ ہدایت کے قریب کی بات کی رہبری کرے۔ وہ لوگ اپنے غار میں 300 سال تک رہے اور 9 سال اور زیادہ گزارے۔ آپ کہہ دیں اللہ ہی کو ان کے ٹھہرے رہنے کی مدت کا بخوبی علم ہے۔ آسمانوں اور زمینوں کا غیب صرف اسی کو حاصل ہے، وہ کیا ہی اچھا دیکھنے سننے والا ہے۔ سوائے اللہ کے ان کا کوئی مددگار نہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے حکم میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ تیری جانب جو تیرے رب کی کتاب وحی کی گئی ہے اسے پڑھتا رہ، اس کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں، تو اس کے سوا ہرگز کوئی پناہ کی جگہ نہ پائے گا۔ اور اپنے آپ کو انہی کے ساتھ رکھا کر جو اپنے پروردگار کو صبح و شام پکارتے ہیں اور اسی کے چہرے کے ارادے رکھتے ہیں، رضامندی چاہتے ہیں۔ خبردار تیری نگاہیں ان سے نہ ہٹنے پائیں کہ دینوی زندگی کے ٹھاٹ کے ارادے میں لگ جا۔ دیکھ اس کا کہنا نہ ماننا جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہے، اور جو اپنی خواہش کے پیچھے پڑا ہوا ہے، اور جس کا کام حد سے گزر چکا ہے۔ اور اعلان کر دے کہ یہ سراسر برحق قرآن تمہارے رب کی طرف سے ہے، اب جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر کرے۔ ظالموں کے لیے ہم نے وہ آگ تیار کر رکھی ہے جس کی قناتیں انہیں گھیر لیں گی۔ اگر وہ فریاد رسی چاہیں گے تو ان کی فریاد رسی اس پانی سے کی جائے گی جو تیل کی تلچھٹ جیسا ہوگا، جو چہرے بھون دے گا۔ بڑا ہی برا پانی ہے اور بڑی بری آرام گاہ دوزخ ہے۔ یقیناً جو لوگ ایمان لائیں اور نیک اعمال کریں تو ہم کسی نیک عمل کرنے والے کا
सवाब जाया नहीं करते। उनके लिए हमेशगी वाली जन्नतें हैं, उनके नीचे नहरें जारी होंगी, वहां ये सोने के कंगन पहनाए जाएंगे और सब्ज रंग के नर्म बारीक और मोटे रेशम के लिबास पहनेंगे। वहां तख्तों के ऊपर तकिए लगाए हुए होंगे। क्या खूब बदला है और किस कदर उम्दा आरामगाह है। और उन्हें उन दो शख्सों की मिसाल भी सुना दे, जिनमें से एक को हमने 2 बाग अंगूरों के दे रखे थे और जिन्हें खजूरों के दरख्तों से हमने घेर रखा था और दोनों के दरमियान खेती लगा रखी थी। दोनों बाग अपना फल खूब लाए और उसमें किसी तरह की कमी न की, और हमने इन बागों के दरमियान नहर जारी कर रखी थी। अलगर्ज, उसके पास मेवे थे। एक दिन उसने बातों ही बातों में अपने साथी से कहा कि मैं तुझसे ज्यादा मालदार और जत्थे के एतबार से भी ज्यादा मजबूत हूं। और ये अपने बाग में गया और था अपनी जान पर जुल्म करने वाला। कहने लगा, मैं ख्याल नहीं कर सकता कि किसी वक्त भी ये बर्बाद हो जाए, और ना मैं कयामत को कायम होने वाली ख्याल करता हूं। और अगर बिलफर्ज मैं अपने रब की तरफ लौटाया भी गया तो यकीनन मैं उस लौटने की जगह इससे भी ज्यादा बेहतर पाऊंगा। उसके साथी ने उससे बातें करते हुए कहा कि क्या तू उस माबूद से कुफ्र करता है जिसने तुझे मिट्टी से पैदा किया, फिर नुतफे से, फिर तुझे पूरा आदमी बना दिया। लेकिन मैं तो अकीदा रखता हूं कि वही अल्लाह मेरा परवरदिगार है। मैं अपने रब के साथ किसी को शरीक न करूंगा। तूने अपने बाग में जाते वक्त क्यों न कहा कि अल्लाह का चाहा होने वाला है। कोई ताकत नहीं मगर अल्लाह की मदद से। अगर तू मुझे मालो औलाद में अपने से कम देख रहा है, बहुत मुमकिन है कि मेरा रब मुझे तेरे इस बाग से भी बेहतर दे और इस पर आसमानी अजाब भेज दे और चिकना मैदान बन जाए, या इसका पानी नीचे उतर जाए और तेरे बस में न रहे कि तू इसे ढूंढ लाए। और इसके सारे फल घेर लिए गए, बस वो अपने उस खर्च पर जो उसने उसमें किया था अपने हाथ मलने लगा, और वो बाग तो औंधा उल्टा पड़ा था। और वो शख्स ये कह रहा था कि काश मैं अपने रब के साथ किसी को भी शरीक न करता। उसकी हिमायत में कोई जमात ना उठी कि अल्लाह से उसका कोई बचाव करती, और ना वो खुद ही बदला लेने वाला बन सका। यहीं से साबित है कि इख्तियारात अल्लाह बरहक के लिए हैं। वो सवाब देने और अंजाम के एतबार से बहुत ही बेहतर है। उनके सामने दुनिया की जिंदगी की मिसाल भी बयान करो, जैसे पानी जिसे हम आसमान से उतारते हैं, उससे जमीन का सब्जा मिला जुला निकला है, फिर आखिरकार वो चूरा चूरा हो जाता है, जिसे हवाएं उड़ा लिए फिरती हैं। अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है। मालो औलाद तो दुनिया की ही जीनत है, और हां अलबत्ता बाकी रहने वाली नेकियां तेरे रब के नजदीक अजरोए सवाब और आइंदा की अच्छी तवक्को के बहुत बेहतर है। और जिस दिन हम पहाड़ों को चलाएंगे और जमीन को तू साफ खुली हुई देखेगा, और तमाम लोगों को हम इकट्ठा करेंगे, उनमें से एक को भी बाकी न छोड़ेंगे, और सब के सब तेरे रब के सामने सफे बस्ता हाजिर किए जाएंगे। यकीनन तुम हमारे पास इसी तरह आए जिस तरह हमने तुम्हें पहली मर्तबा पैदा किया था, लेकिन तुम तो इसी ख्याल में रहे कि हम हरगिज तुम्हारे लिए कोई वादे का वक्त मुकर्रर करेंगे भी नहीं। और नामाए आमाल सामने रख दिए जाएंगे, बस तू देखेगा कि गुनहगार उसकी तहरीर से खौफजदा हो रहे होंगे और कह रहे होंगे, हाय हमारी खराबी, ये कैसी किताब है जिसने कोई छोटा बड़ा
बगैर घेरे के बाकी ही नहीं छोड़ा, और जो कुछ इन्होंने किया था सब मौजूद पाएंगे, और तेरा रब किसी पर जुल्म व सितम न करेगा। और जब हमने फरिश्तों को हुक्म दिया कि तुम आदम को सजदा करो, तो इब्लीस के सिवा सब ने सजदा किया। ये जिनों में से था, इसने अपने परवरदिगार की नाफरमानी की। क्या फिर भी तुम इसे और इसकी औलाद को मुझे छोड़कर अपना दोस्त बना रहे हो? हालांकि वो तुम सब का दुश्मन है। ऐसे जालिमों का क्या ही बुरा बदल है। मैंने उन्हें आसमानों जमीन की पैदाइश के वक्त मौजूद नहीं रखा था, और ना खुद उनकी पैदाइश में, और मैं गुमराह करने वालों को अपना मददगार बनाने वाला भी नहीं। और जिस दिन वो फरमाएगा कि तुम्हारे ख्याल में जो मेरे शरीक थे उन्हें पुकारो, ये पुकारेंगे, लेकिन उनमें से कोई भी जवाब न देगा। हम उनके दरमियान हलाकत का सामान कर देंगे, और गुनहगार जहन्नुम को देखकर समझ लेंगे कि वो इसी में झोंके जाने वाले हैं, लेकिन इससे बचने की जगह न पाएंगे। हमने इस कुरान में हर तरीके से तमाम की तमाम मिसालें लोगों के लिए बयान कर दी हैं, लेकिन इंसान सबसे ज्यादा झगड़ालू है। लोगों के पास हिदायत आ चुकने के बाद उन्हें ईमान लाने और अपने रब से इस्तग़फ़ार करने से सिर्फ इसी चीज ने रोका कि अगले लोगों का सा मामला उन्हें भी पेश आए, या इनके सामने खुल्लम खुल्ला आजाब आ मौजूद हो जाए। हम तो अपने रसूलों को सिर्फ इसलिए भेजते हैं कि वो खुशखबरियां सुना दें और डरा दें। काफिर लोग बातिल के सहारे झगड़ते हैं और चाहते हैं कि इससे हक को लड़खड़ा दें। इन्होंने मेरी आयतों को और जिस चीज से डराया जाए उसे मजाक बना डाला है। उससे बढ़कर जालिम कौन है जिसे उसके रब की आयतों से नसीहत की जाए वो फिर मुंह मोड़े रहे, और जो कुछ उसके हाथों ने आगे भेज रखा है उसे भूल जाए। बेशक हमने उनके दिलों पर पर्दे डाल दिए हैं कि वो इसे ना समझें, और इनके कानों में गिरानी है। गो तू उन्हें हिदायत की तरफ बुलाता रहे, लेकिन ये कभी भी हिदायत नहीं पाने के। तेरा परवरदिगार बहुत ही बख्शिश वाला और मेहरबानी वाला है। वो अगर उनके आमाल की सजा में पकड़े तो बेशक उन्हें जल्द ही अजाब कर दे, बल्कि उनके लिए एक वादे की घड़ी मुकर्रर है जिससे वो सरकने की हरगिज जगह नहीं पाएंगे। ये हैं वो बस्तियां जिन्हें हमने इनके मजालिम की बिना पर गारत कर दिया, और इनकी तबाही की भी हमने एक मयाद मुकर्रर कर रखी थी। जबकि मूसा ने अपने नौजवान से कहा कि मैं तो चलता ही रहूंगा यहां तक कि दो दरियाओं के संगम पर पहुंचूं, खा मुझे साला साल चलना पड़े। जब वो दोनों दरिया के संगम पर पहुंचे, वहां अपनी मछली भूल गए, जिसने दरिया में सुरंग जैसा अपना रास्ता बना दिया। जब ये दोनों वहां आगे बढ़े तो मूसा ने अपने नौजवान से कहा कि ला हमारा खाना दे, हमें तो अपने इस सफर से सख्त तकलीफ उठानी पड़ी। उसने जवाब दिया, क्या आपने देखा भी जबकि हम पत्थर से टेक लगाकर आराम कर रहे थे, वहीं मैं मछली भूल गया था। दरअसल शैतान ने ही मुझे भुला दिया कि मैं आपसे इसका जिक्र करूं। उस मछली ने एक अनोखे तौर पर दरिया में अपना रास्ता बना लिया। मूसा ने कहा, यही था जिसकी तलाश में हम थे। चिनाचा वहीं से अपने कदमों के निशान ढूंढते हुए वापस लौटे। बस हमारे बंदों में से एक बंदे को पाया जिसे हमने अपने पास की खास रहमत अता फरमा रखी थी, और उसे अपने पास से खास इल्म सिखा रखा था। उससे मूसा ने कहा कि मैं आपकी ताबेदारी करूं कि आप मुझे इस नेक अमल को सिखा दें जो आपको सिखाया गया है। उसने कहा, आप मेरे साथ हरगिज सब्र नहीं कर सकते, और जिस चीज को आपने अपने इल्म में ना लिया हो
इस पर सब्र भी कैसे कर सकते हैं। मूसा ने जवाब दिया कि इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वाला पाएंगे और किसी बात में मैं आपकी नाफरमानी न करूंगा। उसने कहा, अच्छा, अगर आप मेरे साथ ही चलने पर इसरार करते हैं तो याद रहे किसी चीज की निस्बत मुझसे कुछ न पूछना जब तक कि मैं खुद उसकी निस्बत कोई तस्करा न करूं। फिर वो दोनों चले यहां तक कि एक कश्ती में सवार हुए तो उसने कश्ती के तख्ते तोड़ दिए। मूसा ने कहा, क्या आप इसे तोड़ रहे हैं ताकि कश्ती वालों को डिबो दें? ये तो आपने बड़ी खतरनाक बात कर दी। उसने जवाब दिया, मैंने तो पहले ही तुझसे कह दिया था कि तू मेरे साथ हरगिज सब्र न कर सकेगा। मूसा ने जवाब दिया कि मेरी भूल पर मुझे ना पकड़िए और मुझे अपने काम में तंगी में ना डालिए। फिर दोनों चले यहां तक कि एक लड़के को पाया, उसने उसे मार डाला। मूसा ने कहा कि क्या आपने एक पाक जान को बगैर किसी जान के एवज मार डाला? बेशक आपने तो बड़ी नापसंदीदा हरकत की। वो कहने लगे, मैंने तुमसे नहीं कहा था कि तुम मेरे हमरा रहकर हरगिज सब्र नहीं कर सकते। मूसा ने जवाब दिया, अगर अब इसके बाद मैं आपसे किसी चीज के बारे में सवाल करूं तो बेशक आप मुझे अपने साथ न रखना, यकीनन आप मेरी तरफ से हद उज़र को पहुंच चुके। फिर दोनों चले एक गांव वालों के पास आकर उनसे खाना तलब किया तो उन्होंने उनकी मेहमानदारी से साफ इनकार कर दिया। दोनों ने वहां एक दीवार पाई जो गिरा ही चाहती थी। इसने उसे ठीक और दुरुस्त कर दिया। मूसा कहने लगे, अगर आप चाहते तो इस पर उजरत ले लेते। उसने कहा, बस ये जुदाई है मेरे और तेरे दरमियान। अब मैं तुझे इन बातों की असलियत भी बताऊंगा जिस पर तुझसे सब्र न हो सका। कश्ती तो चंद मस्कीनों की थी जो दरिया में काम काज करते थे। मैंने इसमें कुछ तोड़ फोड़ करने का इरादा कर लिया क्योंकि इनके आगे एक बादशाह था जो हर एक सही सालिम कश्ती को जबरन जब्त कर लेता था और उस लड़के के माँ बाप ईमान वाले थे। हमें खौफ हुआ कि कहीं ये उन्हें अपनी सरकशी और कुफ्र से आजिज़ व परेशान न कर दे, इसलिए हमने चाहा कि उन्हें उनका परवरदिगार इसके बदले इससे बेहतर पाकीज़गी वाला और इससे ज्यादा मोहब्बत और प्यार वाला बच्चा इनायत फरमाए। दीवार का किस्सा यह है कि इस शहर में 2 यतीम बच्चे हैं जिनका खजाना उनकी उस दीवार के नीचे दफन है। उनका बाप बड़ा नेक शख्स था, तो तेरे रब की चाहत थी कि ये दोनों यतीम अपनी जवानी की उम्र में आकर अपना ये खजाना तेरे रब की मेहरबानी और रहमत से निकाल लें। मैंने अपनी राय से कोई काम नहीं किया। ये थी असल हकीकत उन वाकयात की जिन पर आपसे सब्र न हो सका। आपसे जुल्करनैन का वाकया ये लोग दरियाफ्त कर रहे हैं। आप कह दीजिए कि मैं इनका थोड़ा सा हाल तुम्हें पढ़कर सुनाता हूं। हमने उसे जमीन में कुव्वत अता फरमाई थी और उसे हर चीज के सामान भी इनायत कर दिए थे। वो एक राह के पीछे लगा यहां तक कि सूरज डूबने की जगह पहुंच गया और उसे एक दलदल के चश्मे में गुरूब होता हुआ पाया और उस चश्मे के पास एक कौम को भी पाया। हमने फरमा दिया, ऐ जुल्करनैन, या तो तू इन्हें तकलीफ पहुंचाए या इनके बारे में तू कोई बेहतरीन रविश इख्तियार करे। उसने कहा कि जो जुल्म करेगा उसे तो हम भी अब सजा देंगे, फिर वो अपने परवरदिगार की तरफ लौटाया जाएगा और वो इसे सख्त तर अजाब देगा। हां, जो ईमान लाए और नेक आमाल करे उसके लिए तो बदले में भलाई है और हम इसे अपने काम में भी आसानी ही का हुक्म देंगे। फिर वो और राह के पीछे लगा यहां तक कि जब सूरज निकलने की जगह तक पहुंचा तो उसे एक ऐसी कौम पर निकलता पाया
کہ ان کے لیے ہم نے اس سے اور کوئی اوٹ نہیں بنائی، واقعہ ایسا ہی ہے، اور ہم نے اس کے پاس کی کل خبروں کا احاطہ کر رکھا ہے۔ وہ پھر ایک سفر کے سامان میں لگا، یہاں تک کہ جب دو دیواروں کے درمیان پہنچا، ان دونوں کے پرے اس نے ایک ایسی قوم پائی جو بات سمجھنے کے قریب بھی نہ تھی۔ انہوں نے کہا، اے ذوالقرنین، یاجوج ماجوج اس ملک میں بڑے بھاری فسادی ہیں، تو کیا ہم آپ کے لیے کچھ خرچ کا انتظام کر دیں، اس شرط پر کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دیں۔ اس نے جواب دیا کہ میرے اختیار میں میرے پروردگار نے جو دے رکھا ہے وہی بہتر ہے، تم صرف قوت طاقت سے میری مدد کرو، میں تم میں اور ان میں مضبوط حجاب بنا دیتا ہوں، مجھے لوہے کی چادریں لا دو، یہاں تک کہ جب ان دونوں پہاڑوں کے درمیان دیوار برابر کر دی تو حکم دیا کہ آگ تیز جلاؤ، تا وقتیا لوہے کی ان چادروں کو بالکل آگ کر دیا، تو فرمایا میرے پاس لاؤ، اس پر پگھلا ہوا تانبا ڈال دو، پس تو ان میں اس دیوار کے اوپر چڑھنے کی طاقت تھی اور نہ ان میں کوئی سوراخ کر سکتے تھے۔ کہا، یہ صرف میرے رب کی مہربانی ہے، ہاں جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تو اسے زمین بوس کر دے گا، بے شک میرے رب کا وعدہ سچا اور حق ہے۔ اس دن ہم انہیں آپس میں ایک دوسرے میں گڈمڈ ہوتے ہوئے چھوڑ دیں گے اور سور پھونک دیا جائے گا، پس سب کو اکٹھا کر کے ہم جمع کر لیں گے۔ اس دن ہم جہنم کو بھی کافروں کے سامنے لا کھڑا کر دیں گے، جن کی آنکھیں میری یاد سے پردے میں تھیں اور امر حق سن بھی نہیں سکتے تھے۔ کیا کافر یہ خیال کیے بیٹھے ہیں کہ میرے سوا وہ میرے بندوں کو اپنا حمایتی بنا لیں گے؟ سنو، ہم نے تو ان کفار کی مہمانی کے لیے جہنم کو تیار کر رکھا ہے۔ کہہ دیجئے کہ اگر تم کہو تو میں تمہیں بتا دوں کہ بات بار اعمال سب سے زیادہ خسارے میں کون ہے؟ وہ ہیں کہ جن کی دینوی زندگی کی تمام تر کوششیں بیکار ہو گئیں اور وہ اسی گمان میں رہے کہ وہ بہت اچھے کام کر رہے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار کی آیتوں اور اس کی ملاقات سے کفر کیا، اس لیے ان کے اعمال غارت ہو گئے، پس قیامت کے دن ہم ان کا کوئی وزن قائم نہ کریں گے۔ حال یہ ہے کہ ان کا بدلہ جہنم ہے، کیونکہ انہوں نے کفر کیا، میری آیتوں اور میرے رسولوں کو مذاق میں اڑایا۔ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے کام بھی اچھے کیے، یقیناً ان کے لیے الفردوس کے باغات کی مہمانی ہے، جہاں وہ ہمیشہ رہا کریں گے، جس جگہ کو بدلنے کا کبھی بھی ان کا ارادہ ہی نہ ہوگا۔ کہہ دیجئے کہ اگر میرے پروردگار کی باتوں کے لکھنے کے لیے سمندر سیاہی بن جائے تو وہ بھی میرے رب کی باتوں کے ختم ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جائے گا، گو ہم اسی جیسا اور بھی اس کی مدد میں لے آئیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ میں تو تم جیسا ہی ایک انسان ہوں، ہاں میری جانب وحی کی جاتی ہے کہ سب کا معبود صرف ایک ہی معبود ہے، تو جسے بھی اپنے پروردگار سے ملنے کی آرزو ہو اسے چاہیے کہ نیک اعمال کرے اور اپنے پروردگار کی عبادت میں کسی کو بھی شریک نہ کرے۔ صدق اللہ العظیم۔